معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کو پروفیسر عباس علی خان بے خود سے ملوا رہا ہوں۔ عباس علی خان بے خود ایسے شخص گزرے ہیں جن کی علمی، ادبی، معاشرتی اور ملی خدمات تقریباً 45 سے 50 برسوں تک محیط ہے، اور میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی اچھے شاعر، نثر نگار اور مؤلف کے ہونے کے ناطے بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور شاعری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے وحشت کی شاگردی اختیار کی اور وحشت کے رنگ میں کہنا شروع کیا۔ ان کی شاعری کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے گی تو بہت طویل گفتگو ہوگی، اور وہ گفتگو جو ہے 1.5 گھنٹے میں بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا میں نے یہ سوچا ہے کہ عباس علی خان بے خود کے ان شخصی پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں جن کی بدولت آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ عباس علی خان بے خود ایک انسان کے طور پر، ایک مؤلف کے طور پر، ایک شاعر کے طور پر، اور ایک سماجی یا معاشرتی خدمات کے طور پر، خادم کے طور پر کس قدر وہ باعث افتخار اور باعث ستائش تھے۔ عباس علی خان بے خود کی پیدائش 6 اگست عباس علی خان بے خود کی پیدائش 1907 میں یو پی میں ہوئی تھی، اور اس زمانے میں جو چلن تھا آج بھی وہی چلن ہے کہ خاندان کے لوگ یا خاندان کے سربراہ کسی بھی ضرورت کے تحت، معاشی ہو، اقتصادی ہو اور کس وجہ سے، اپنے علاقے کو خیر بات کہہ کر جہاں انہیں سمجھ میں آتا تھا، مہاراشٹر، یو پی اور دوسری جگہوں میں وہ چلے جاتے تھے۔ ان کے والد محترم بھی انہوں نے قصد سفر کیا، اور کلکتے آنے سے قبل بے خود صاحب کا خاندان کہیں اور بھی بنگال میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، یا وہاں وقتی طور پر وہاں قیام فرما ہوا تھا۔ 1907 میں وہ یو پی میں پیدا ضرور ہوئے، لیکن 6 اگست 1969 کو کلکتے میں انہوں نے وفات پائی۔ اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی خدمات تقریباً 50-55 برسوں پر محیط ہے۔ بے خود صاحب مولانا آزاد کالج میں شعبہ صدر اردو رہے۔ شعبہ صدر اردو رہنے کے پیچھے، یا یہ اس مقام تک آنے کے پیچھے اس شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے جنہیں ہم اور آپ اور پوری اردو دنیا رضا علی وحشت کے نام سے جانتی ہے۔ رضا علی وحشت ان کے استاد تھے، اور جب اسلامیہ کالج قائم ہوا جو آج مولانا آزاد کالج ہے، اس میں وہ پہلے پروفیسر کی حیثیت سے اردو شعبہ کے صدر بنے، اور جب تک ان کی مدت ملازمت رہی وہ صدر شعبہ رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ریٹائر تو ہونا ہی ہے، سبکدوش سب کو ہونا ہی ہے۔ جب سبکدوش ہوئے وہ، تو اس سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے شاگرد رشید یا چہیتے شاگرد عباس علی خان بے خود کو کسی طور یہاں ایڈجسٹ کر دیا جائے، اور انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ مجموعہ کلام لے آئیے یا شاعری کی کتاب لے آئیے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں بسلسلہ ملازمت آپ کی یہ کتاب کام آ سکے۔ انہوں نے اپنے استاد محترم پروفیسر عباس علی خان بے خود کی بات کو تسلیم کیا، اور انہوں نے جامع بے خودی کا اجرا فرمایا۔ اولین شعری مجموعہ ان کا تھا تو جامع بے خودی تھا۔ جامع بے خودی کے آنے کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے، جو دستور ہوتا ہے، جو ضوابط ہوتے ہیں، جو قواعد ہوتے ہیں، اس کے تحت بے خود صاحب کو وہاں کے جو پرنسپل تھے، یا اس زمانے میں جو ڈپارٹمنٹ کا دستور تھا، بے خود صاحب کو ملازمت میں رکھ دیا گیا، اور پھر وہ صدر شعبہ اردو ہوئے۔ یہ تھا ان کے صدر شعبہ اردو تک پہنچنے کا واقعہ، یا ان کی کوششیں یا کاوشیں۔ بے خود صاحب نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ انجم صاحب، میں تو پروفیسر بہت بعد میں ہوا،
لیکن جب میں زیر تعلیم تھا، MA کر رہا تھا یا BA کر رہا تھا، اس وقت ہی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے اور کسی پیشے کو اپنانا نہیں ہے۔ اگر میں اپناؤں گا تو معلمی کے پیشے کو، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سب سے پہلے جو معلمی کی اس وقت مشاہرہ کے نام پر یا تنخواہ کے نام پر یا سیلری کے نام پر مجھے 60 روپے ملتے تھے۔ تو پہلی بار انہوں نے یہ ملازمت کی، مدرسی کی، معلمی کی، تو بیخود صاحب کو 60 روپے ماہوار ملتے تھے، یہ مشاہرہ کے نام پر ملتا تھا۔ یہ تھا، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ٹارگیٹ بہت بڑی چیز ہے، نشانہ بہت کام آنے والا معاملہ ہے کہ انہوں نے جب سوچ لیا تھا کہ مجھے معلمی کرنی ہے، تو درمیان میں معلمی سے تو انہوں نے آغاز کیا اپنی ملازمت کا، لیکن درمیان میں انہیں ایسی دشواری پیش آئی یا ایسا کوئی معاملہ ہوا یا ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے دوسرے محکمے میں بھی کام کیا، لیکن ان کی قسمت میں، ان کے حصے میں پروفیسری لکھی ہوئی تھی۔ اور بیخود صاحب مولانا، اس زمانے میں مولانا آزاد نے سب سے پہلے جو قائم ہوا تھا ادارہ یا کالج، اس وقت نام رکھا گیا تھا اسلامیہ کالج، اور اسلامیہ کالج کے بعد پھر سینٹرل کالج ہوا۔ سینٹرل کالج کے بعد مولانا آزاد کے انتقال کے بعد جو ہے وہ مولانا آزاد کالج اس کا نام ہوا۔ یہ کالج نے تین مرحلے سے نام کے معاملے میں یہ کالج گزرا ہے۔ تو بیخود صاحب جب تک رہے، انہوں نے اپنے طور پر، ہر آدمی اپنے طور پر ڈسپلین قائم کرتا ہے، ڈسپلین کا پابند بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کالج میں رہ کر کے جو شعبہ اردو کے لیے جو خدمات انجام دی، اس کا بھی ایک بہت بڑا طویل سلسلہ ہے، بہت بڑی لمبی کہانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کہ ان کے بارے میں یہ تمام باتیں بتاؤں، میں یہ چاہوں گا کہ کچھ پس منظر بیان کر دوں کہ اس زمانے میں ادبی پس منظر کیا تھا، کیسے کیسے یہاں استاد گزرے ہیں۔ تو میں یہ بتاؤں کہ بیخود صاحب نے جو زمانہ دیکھا، کالج کے زمانے تک آتے آتے انہوں نے علامہ نظر علی وحشت کی قربت حاصل بھی کی، اور ان کے شاگرد بھی ہوئے، شاعری میں بھی ان کے شاگرد ہوئے۔ شاگرد تو تھے، کالج میں تھے تو ان کے شاگرد تھے، لیکن شاعری میں بھی ان کے شاگرد ہوئے۔ اور علامہ وحشت کے جو زمانے میں معاصر تھے، ہمعصر تھے، ان میں آرزو لکھنوی اور ناطق لکھنوی کا نام جو ہے وہ گونج رہا تھا۔ یہ ہے۔ تو بیخود صاحب نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب وحشت کے ہمعصر میں آرزو بھی تھے اور ناطق بھی تھے، اور وحشت کے جو استاد بھائی تھے، یعنی علامہ نظر علی وحشت کے جو شاگردان تھے، ان کی ایک لمبی فہرست، ایک طویل فہرست بنی ہوئی ہے، جس میں اتنے نام ہے کہ میں ان تمام ناموں کو گنواؤں گا تو بہت وقت چلا جائے گا اس معاملے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نام جو میرے حافظے میں ہیں میں اسے آپ کو بتا دوں۔ آئیے میں ان ناموں کو پیش کرتا ہوں جو بیخود صاحب کے استاد بھائی تھے، اس میں ان سے کچھ جونیئر بھی استاد بھائی تھے، سینئر بھی استاد بھائی تھے۔ تو وہ بیخود صاحب سینئر، اور بیخود صاحب اور علامہ جمیل مظہری، علامہ جمیل مظہری تو بہار سے آئے تھے، بیخود صاحب UP سے آئے تھے، لیکن سب کلکتے کے ہو گئے۔ تو وحشت صاحب کے شاگردوں میں بیخود صاحب شاگرد ہوئے، اور اس کے بعد عبد الرحمن باقی غازی پوری ہوئے، واسی بنارسی ہوئے۔ رضا مظہری ان کے شاگرد تو نہیں ہوئے تھے، لیکن رضا مظہری ان کو ساتھی سمجھتے تھے، اس لیے کہ جمیل مظہری کے چھوٹے بھائی تھے رضا مظہری، تو اس لحاظ سے رضا مظہری بھی ان کو ساتھ سمجھتے تھے، اور رضا مظہری بھی شفقت سے پیش آتے تھے، شاگرد اگر نہ بھی سمجھے تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد میر ابو جعفر کشفی، جو صرف روایہ کہتے تھے، پروفیسر اشق قمر سری، پروفیسر آشان احمد اشق، جو پارٹیشن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ، پٹنہ میں کوئی شاعر تھے۔ یہ زمانہ تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ بیخود صاحب جن کے شاگرد ہوئے رضا علی وحشت کے، ان کا بہت نام تھا، اور نام اس لیے بھی تھا کہ وحشت نے غالب کی پیروی کی، غالب کے تتبع میں شاعری کی انہوں نے، تو اس صورت سے بھی وحشت کا نام دور دور تک گیا تھا، اور علامہ اقبال اور دوسرے لوگوں نے ان کی شاعری کی بڑی تعریف کی۔ یہ ایک بات وہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ زمانہ ایسا تھا
कि देखिए माहौल का भी एक असर होता है। जो माहौल उन्होंने देखा था बेवकूफ़ साहब ने, और खुसूसन अपने उस्ताद वहशत को देखा, उनके शागिर्दान को देखा, तो एक अजीब मामला था। वहशत के शागिर्दों में उनके एक शागिर्द थे कमर सिद्दीकी, जो बाद में फ़ौज में कैप्टन के ओहदे पर फायज हुए थे। उससे पहले उन्होंने टीचरी भी की थी। तो कमर सिद्दीकी के बारे में वहशत साहब का ये ख्याल था, और बहुत अच्छा ख्याल था। और मैं समझता हूँ कि वहशत ने अगर टूट कर किसी शागिर्द को चाहा है तो कमर सिद्दीकी को चाहा। वैसे सबकी वो इज्जत करते थे, सबको वो मानते थे, लेकिन कमर सिद्दीकी के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक शेर कहा था कि कमर के आने से महफिल को 4 चांद लगे। देखिए अपने शागिर्द के बारे में बोल रहे वहशत कि कमर के आने से वहशत महफिल को 4 चांद लगे, सुखन कमर के लिए है, कमर सुखन के लिए। जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में राय कायम करता है तो आप सोच सकते हैं कि उस उस्ताद की नज़र में शागिर्द का क्या मर्तबा रहा होगा। ये वो दौर था। उसके बाद और भी उस्ताद कलकत्ते में आए थे, तो उन सब का जिक्र मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये कि 2 शायर जो बहुत मकबूल थे उस ज़माने में, आपका बहैसियत उस्ताद शायर, उसमें नातिक लखनवी और आरबी लखनवी। और मैं बताऊँ कि तीनों में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे मरासिम थे। किसी किस्म का एक दूसरे के लिए न हसद का जज्बा था, न जलन का जज्बा था, बल्कि दोस्ताना मरासिम रहे, और सभी एक दूसरे की शायरी की तारीफ करते थे। ये वो ज़माने की बात है। बेवकूफ़ साहब जब आए तो उनके हम असरों में जो नाम मेरे निगाह में अभी है या जो जहन में है, वो बता दूँ कि उनके उस्ताद भाइयों में शाकिर कलकत्तवी बहुत बाकमाल शायर गुजरे हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। और पटना कुछ चले गए, कुछ बाहर चले गए। और आसिफ बनारसी का एक हलक था, उनके नाम से उनकी बज़्म कायम थी, उनके नाम से एक अदारा कायम था। शाकिर कलकत्तवी के नाम से बज़्म शाकिरी कायम हुई, आज भी कायम है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी भी। ये उनको माहौल मिला था एक जानिब उस्ताद की तरफ से, ये रिवायत मिली, और ये हवा मिली, या फिर कहें कि वो दूसरी तरफ ये है कि उनके उस्ताद भाइयों में भी कमाल था। और वहशत साहब ने रहमान आसिफ बनारसी के बारे में कहा था कि आसिफ बनारसी मेरे शागिर्दों में ऐसे हैं जो फ़न से कमा को वाकिफ़ है, लेकिन शायरी का रंग जो था वो रंग ज़्यादा उनको पसंद था शाकिर कलकत्तवी का। इसीलिए उन्होंने एक मौके पर कहा था कि नहीं है शेर में वहशत का हम नवा कोई, बस एक शाकिर खुशफिक्र है खुदा रखे। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि उस ज़माने का माहौल क्या था शायरी का, वहशत की क्या पोजीशन थी, उनके शागिर्दों को क्या पोजीशन थी, और क्या फिजा थी शायरी की। और उन्हीं के हम असरों, बेवकूफ़ साहब के हम असरों में आप इब्राहिम घोष, सादिक लखनवी और भी बहुत सारे लोग कलकत्ता में थे, जुल मोहम्मद आबादी, नावक लखनवी, ये तमाम लोग थे। तो ये एक सिलसिला, एक कारवां चल रहा था जिसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए सभी उस्ताद अपने अपने तौर पर काम कर रहे थे। बेवकूफ़ साहब के भी शागिर्द, ये तो उस्ताद उनके हमअस, और कुछ नाम हैं ऐसे जो बेवकूफ़ साहब के शागिर्द हो रहे हैं, या अभी तो मेरा ख्याल है कि 1 या 2 शायर उनके ज़िंदा होंगे, बाकी मेरा ख्याल है सब कुछ दुनिया से चले गए हैं। उनमें जो नाम मेरे सामने में है या जहन में है, उसमें यह है कि कैसर शमीम अपने दौर के, या आज से 2 साल कम की बात है कि वो बंगाल के नामवर उस्तादों में उनका शुमार हुआ। हज़रत कैसर शमीम का शायर भी, अदीब भी, मुतरजिम भी, सहाफ़ी भी, ये तमाम खूबियाँ और शागिर्दों का एक काफ़िला था, 1-2 नहीं काफ़िला। बल्कि हमारे एजाज अफजल साहब ये कहा करते थे, मजाकन कहा करते थे, दोस्ताना भी था कि अरे भाई कैसर साहब ने तो कारखाना खोल रखा है शागिर्दों का। ये मजाक की बात है, लेकिन यह है कि उनका मजाक इसी का पहलू ये था कि उनके शागिर्दान बहुत उनके शागिर्दान आज भी हैं और बहुत सारी दुनिया में नहीं भी है। तो वो कैसर शमीम, दूसरे प्रोफेसर असदुज़्ज़मा असद, वो भी बेवकूफ़ साहब के शागिर्द। तो उनके यहाँ नसरी और शेरी दोनों सलाहियतें थी,
ये अजीब इत्तफाक है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनियाजी का सबूत दिया और अपने सरमाए को वो सैंत कर या सौंप या हिफाजत से रख नहीं सके और उनके इंतकाल के बाद उनका सरमाया ज़ाया हो गया। लेकिन मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी की जानिब से उन्होंने फैज़ शनासी के अलावा कई किताबें तरतीब की हैं, तस्नीफ की हैं। ये उनका एक नसरी काम है असदुज़्ज़मा असद का। इसके अलावा राजा बाजार के इलाके में उनके एक शागिर्द थे जिनका नाम था अयूब शारी। BA तक की तालीम उन्होंने मौलाना आज़ाद कॉलेज में पाई थी, या उस ज़माने में सेंट्रल कॉलेज था उसमें पाई थी। लेकिन उनका मामला कुछ अलग हो गया, कुछ सेहत की खराबी और कुछ नाकामी इश्क का मामला था, जैसा कि मैं सुनता हूँ। मेरे हम उम्र नहीं थे, हमसे वो कई साल के बड़े थे, लेकिन उनके बारे में यही सब सुनता हूँ। तो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है इश्क की नाकामी में आदमी क्या से क्या हो जाता है। वो दुनिया से चले गए, लेकिन बहुत अच्छे शायर गुजरे होते अगर वो जिंदा रहते, और बेखू साहब के शागिर्दों में उनका भी बहुत बड़ा नाम होता। लेकिन जब तक वो रहे बेखू साहब का नाम लेते रहे। उसके बाद वो मगमूम साहब, मगमूम तो खैर अल्लाह करम है, अल्लाह उनको हयात दे, उनको सलामत रखे। मगमूम साहब वो नस्लन जो है वो अरबी, लेकिन कलकत्ते में शायद उनकी पैदाइश हुई और यहीं के वो हो गए। मौलाना आज़ाद कॉलेज में स्टूडेंट थे, वहीं से उनकी शागिर्दी उन्होंने कबूल की थी। मगमूम बाइसन हसरत न क्या मगमूम उनका नाम पूरा, बाइसन मगमूम, हाँ बाइसन मगमूम, अरबी आदमी उसी किस्म का नाम भी उनका था, यह तकल्लुफ़ है। मगमूम कलकत्वी, अब वो मगमूम कलकत्वी लिखते हैं। तो ये हैं। और एक शागिर्द उनके जो मेरे जवार के रहने वाले थे, मेरे साथी तो नहीं कहूँगा, जवार के रहने वाले थे, हमसे 2-4 साल के बड़े थे, वो शारिक अजयपुरी। तो शारिक अजयपुरी का मामला ये था कि वो उन्होंने उनकी कॉलेज में तो उनके शागिर्द नहीं थे, लेकिन किसी तरह से किसी दराज से बेखूब साहब के पास पहुँचे थे वो, और उन्होंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। और जब तक वो कलकत्ते में रहे शायरी करते रहे, और जिगरे हम सफ़ीरा के नाम से उन्होंने अपना मजमुआ कलाम शायर किया था। और पटना गए तो पटना में गमखार के असिस्टेंट एडिटर हो गए, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उन्होंने अखबारात में काम करते हुए गुजारी। और बहैसियत सहाफ़ी जो है बिहार में उनका एक नाम है, बिहार के लोग उनको जानते हैं। और इसका सबूत मुझे इस तरह भी मिला कि ज़बान व अदब जो बिहार उर्दू अकेडमी का तर्जुमान है, तो उनके इंतकाल के बाद उसने गोशा निकाला था अयूब शारी के नाम से। तो इससे पता चलता है कि वो किसी रात को थे जब अकेडमी ने गोशा निकाला था। इसके अलावा और भी बहुत सारे शागिर्द, लेकिन अभी मेरे ज़हन में बात भी नहीं है और उनसे मेरे मुरासिब रहे भी नहीं। लेकिन जिनके नाम मेरे कानों में आए, जिनको मैं समझ सका, जान सका, उनके बारे में चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ। अब शाकिर कलकत्वी से उनका दोस्ताना था। अव्वल तो उस्ताद भाई भी थे वो, और दूसरे कि उनका दोस्ताना था। तो ज़्यादातर मैंने देखा, जब मैं शाकिर साहब का शागिर्द हुआ तो मैंने देखा कि बज़्म शाकिरी के मुशायरे में बेखू साहब ज़रूर आया करते थे। चाहे बज़्म शाकिरी का मुशायरा, चाहे उसके दफ्तर शमसुल बदर रोड में मुशायरा हो, मखसूस मुशायरा, या फिर बज़्म शाकिरी का गश्ती मुशायरा। इसलिए कि एक ज़माने में बज़्म शाकिरी का गश्ती मुशायरा भी होता था। उसके माना ये हुआ कि आज आपके यहाँ, कल उसके यहाँ, इस इलाके में, उस इलाके में, उसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया गश्ती मुशायरा। तो वो बाहर भी जब मुशायरे सबके सलाह करते थे, और जहाँ जहाँ बज़्म शाकिरी का मुशायरा हुआ मैंने उनको देखा वहाँ। तो इससे ये पता चलता है कि उस्ताद भाई तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी से रस्मी गुफ्तगू, रस्मी राम सलाम या सलाम दुआ तक क्या तक का, लेकिन किसी से कुर्बत ज़्यादा हो जाती है। तो बेखू साहब से और शाकिर कलकत्वी से दोस्ताना रिश्ता कायम था। मैंने कई बार देखा कि बज़्म शाकिरी में मुझसे मिलने आए, मैंने देखा, उसके मेरे गायबाने भी आते होंगे, ये है। तो मैं ये बताऊं कि इसी हवाले से 2 मुशायरे का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसमें बेखू साहब ने सदारत की थी। एक तो ये कि बेखू साहब की सदारत से बहुत जगह
हुई जहाँ मैंने मुशायरा पढ़ा है, लेकिन एक मुशायरे का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि शाकिर कलकत्तवी के 3 पुलिसमैन शागिर्द थे, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, सिपाही। तो उसमें एक साहब मुमताज़ गाजीपुरी हुआ करते थे, अभी चंद साल पेशतर उनका इंतकाल हुआ है। वो साहिब मजमुआ शायर थे और मुमताज़ सुखन के नाम से उनका मजमुआ भी आया है। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई खिजरपुर के इलाके में हेस्टिंग थाना में, तो उनका ख्याल हुआ कि एक मुशायरा यहाँ मैं कराऊँगा जिसमें शाकिर साहब की सदारत होगी, अच्छी बात है। तो उन्होंने एक मुशायरा कराया और उनका गाजीपुर के रहने वाले थे मुमताज़ गाजीपुरी, तो उनके गांव का नाम था मनिया, रहे फूला फला मनिया हमारा। तो मुमताज़ गाजीपुरी ने ये मिसरा दिया था, खुद ही मिसरा दिया था और शाकिर साहब को दिखाया था। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, आप इसको मिसरा तरह दे सकते हैं। तो उसमें तो वो बेकुल साहब नहीं आ सके थे, लेकिन उसके बाद एक मुशायरा और मुमताज़ गाजीपुरी ने कराया, तो उसमें तरह दी गई थी कि वो नहीं आए मगर उनका ख्याल आता रहा। और थाना के पास ही दोनों मुशायरे मुकम्मल हुए, थाना के अंदर नहीं। वो बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था, वो भी मैं इसमें गया था। तो ये इस मुशायरे का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि बेखुद साहब किसी बात को छुपाते नहीं थे। उन्होंने मुझसे रोज कहा था कि अंजुम साहब, अगर आपसे कोई चूक हो गई है, भूल हो गई है, तो उसको छुपाना क्या ज़रूरी है? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। कह लीजिए आदमी है, भूल चूक तो हो ही सकती, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि आप कह देंगे तो जो आपसे जो मुखातिब है या जिसने आपकी गिरफ्त की है, उसको इस बात में हमारे आदमी है, इंसान है, चुप हो गई। तो एक वाक़या है उस मुशायरे का कि वो नहीं आए मगर उनका ख्याल आता रहा, ये तरह दी गई थी। इसी पर मुशायरा हुआ था। मुशायरा हुआ, मुशायरा जम कर हुआ। उसके बाद जब बेखुद साहब की बारी आई मुशायरा पढ़ने की या सदारती कलाम पेश करने की, तो उन्होंने कहा कि अजीज़म या अजीज़ो, मुझसे तो एक चूक हो गई भाई। तो हम लोग क्या हुआ भाई, चूक हो गए? कहा कि देखिए, मैंने काफिया को समझने में भूल की है, उससे चूक यही हुई है। भूल ये हुई है कि मैंने समझा कि ख्याल आता रहा और सवाल आता रहा, मलाल आता रहा, यही काफिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब तमाम शायरों का कलाम मैंने सुना है तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, काफिया मुझसे चूक हो गई है। काफिया दरअसल है आता रहा जाता रहा। तो अगर ये पहले ख्याल मुझे होता तो मेरे तो आसानी हो जाती है कि आता रहा जाता रहा, बहुत आसान काफिया, इसमें क्या है। लेकिन मलाल में एक दुश्वारी भी होती है, मलाल और सवाल और मिढाल, इस किस्म का काफिया लाना पड़ता है। तो मुझसे चूँकि खैर, अब वो करते क्या, तो उन्होंने जो गज़ल उन्होंने कही थी वही उन्होंने पढ़ी। लेकिन यह है कि दूसरा शायद तो कुछ और की गज़ल छूट गई थी और ये हो गया था, गज़ल मैं ला नहीं सका। वो भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ गोई से काम लिया। ये पहलू बेखुद साहब का, प्रोफेसर अब्बास अली खान बेखुद का बड़ा गज़ब का पहलू कि देखिए, हम सब उनको तो भाई शागिर्द के मुकाबले में शागिर्द थे ही। जब शाकिर साहब के शागिर्द तो उनके शागिर्द, और सबके सामने उन्होंने कहा कि अजीज़ों, मुझसे चूक हो गई है। और मैंने ये देखा कि अगर उनके शागिर्द ने भी कोई अच्छा कलाम पेश किया है, उनसे जूनियर ने भी, जिसने कल शायरी शुरू की है, नौमश्क है, मुब्तदी है, नामोज है, उसकी तारीफ भी वो करने से चूकते नहीं थे, बाज नहीं आते थे, बल्कि फराग दिली का वो मुजाहरा करते थे कि छोटे से भी तो अच्छा कलाम सुनने को मिल सकता है, वो भी तो अच्छा कलाम कर सकता है, वो भी तो शायर है। तो वो खुल के गा देते थे। एक वाक़या का मैं जिक्र करूँ कि हमारे साथियों में एक साहब गुजर गए, दुनिया में रहे नहीं, शाहिद जमील शाकरी। तो शायरी में तो शाकिर कलकत्ती के शागिर्द, इसलिए उन्होंने शाकरी का लाहका लगा लिया अपने नाम के साथ। लेकिन कॉलेज के एतबार से वो उनके शागिर्द। मुशायरा जब पढ़ रहे थे वो, ये मुशायरा हुआ था, जहाँ तक मुझे नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ये मुशायरा हुआ था पाक सरकार ट्राम डुटू के पास। और इसके मुनक़िद करने वाले थे, कन्वीनर थे या मेज़बान कह लीजिए, मेज़बान वो फुल्ली तौर पर नहीं थे, वो कन्वीनर थे, इसलिए कि महल्ले के लोगों ने
मुशायरा का ख्याल का इजहार किया कि मुशायरा होना चाहिए, तो उन्होंने कन्वीनर के हैसियत से मुशायरा को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजर उनका नाम था अयूब खान शैदा, बंद शाकरी के वो भी सेक्रेटरी रह चुके थे, तो उन्होंने भी किया। और तरह ही मुशायरा था, तरह दी गई थी शब आप पे क्या गुजरी हम सुनने के ख्वाह हैं। ठीक है भाई, सभी ने कलाम कहा, सभी ने गज़लें कही, मैंने भी गज़ल कही, बेखू साहब ने भी गज़ल कही। लेकिन उनका शागिर्द शाहिद जमील शाकरी जब पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो उसने जब ये शेर पढ़ा कि क्या चल गया, हाँ हाँ देखिए शेर शाहिद जमील शाकरी का, यूं दैरो कलीसा भी रखते हैं कशिश लेकिन, यूं दैरो कलीसा भी रखते हैं कशिश लेकिन, संगे दरे जाना फिर संगे दरे जाना है। दाद बहुत मिली, कोई शक नहीं, दाद मिली, हम लोगों ने भी दाद दी, शाकिर साहब ने भी दाद दी। लेकिन जब बेखू साहब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आज का हासिल मुशायरा शेर अजीज़ी शाहिद जमील शाकरी ने पेश किया है, और वही शेर संगे दरे जाना फिर संगे दरे जाना है। तो हम लोग को खुशी भी हुई कि चलिए भाई शागिर्द कलगतवी के शागिर्द हमारे उस्ताद भाई, और इतना अच्छा शेर कहा और उसकी तारीफ सदर महफिल ने दी है। लेकिन ये भी एहसास हुआ, मुझे तो एहसास हुआ कि दूसरा उस्ताद कोई होता तो वो इसको नहीं कहता, इसलिए कि शागिर्द की बड़ाई हम क्यों करेंगे, और उस्ताद तो हर तरह के होते हैं ना, कि अपने से मेरे जूनियर और मेरे शागिर्द उसकी बड़ाई इसलिए हम क्यों करेंगे, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। कुछ उस्ताद ऐसा भी सोचते हैं कि उनका दिमाग खराब, लेकिन नहीं, वो ये था बेखू साहब के यहाँ ये बात है कि नहीं, जो जिस लायक है, जिसके अंदर जो खूबी है उसको कहना चाहिए। ये बेखू साहब की बने के ये शख्सी बने ये थी बात थी, और उनका शख्सी पहलू था कि इस तरह से वो इंसानी तौर पर वो सोचते थे। दूसरी बात ये है कि उसी शाहिद जमील शाकरी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब उस ज़माने में IABA, अभी तो कुछ फ़र्क हो गया है, तो उस ज़माने में IABA का मामला था। तो जब IABA में उसने दाखिला लिया था शाहिद जमील शाकरी ने, तो शाहिद जमील शाकरी ने हमको बताया कि सर का ये मामूल है कि IA का साल जब शुरू होता है, जब आगाज़ होता है क्लास का, तो अपने शागिर्दों से वो मुतारिफ होते हैं और कराते भी हैं कि कौन क्या है, नहीं है, किसका घरेलू हाल क्या है, किसके कैसे हालात हैं, क्या करते हैं, खानदान वाले कहाँ रहते हैं, तमाम चीज़ों का इल्म उनको होना चाहिए। ये उनकी तबीयत बात थी। तो उसका सिलसिला शुरू हुआ। जब सिलसिला शुरू हुआ तो मुझसे पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो शाहिद जमील ने कहा कि शाकिर ने कहा कि मैं राजा बाज़ार में रहता हूँ। तो क्या करते हैं आपका ख़ानदान के लोग, क्या करते हैं? उसने बताया जो ख़ानदान के लोग करते थे काम, मिजरात मिस्त्री थे। और आप क्या करते हैं कॉलेज के बाद? बोले सर कॉलेज के बाद मैं बीड़ी बनाता हूँ। बीड़ी बनाते हैं? वो चौके देखो साहब बीड़ी बनाते हैं, ये ठीक है। शाहिद जमील का कहना है कि यूँ ही उन्होंने सुना कि मैं बीड़ी बनाता हूँ तो उनका चेहरा जैसे कि फक्स हो गया और कहा कि कुछ नहीं बोले, वो खामोश हो गए। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद शाहिद जमील से उन्होंने कहा कि आप मुझसे ऑफिस में मिलिए। शायद गए तो भाई उस्ताद ने बुलाया, सर ने बुलाया है, जाना चाहिए, क्या बात है। तो गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये सुनकर हैरत में पड़ गया कि आप बीड़ी बनाते हैं कॉलेज के बाद, तो बीड़ी बनाने में तो बहुत वक्त ज़ाया होता है, तो आप फिर पढ़ेंगे कब? स्टडी भी तो करनी होगी, वरना पास कैसे करेंगे आप? बोले हाँ सर बात तो ठीक है, मगर क्या करूँ मैं, तो तालीमी खर्च तो निकालना होगा और घर की हालत ऐसी नहीं है कि उन लोग जो है ऑफर करेंगे, तो आप ट्यूशन क्यों नहीं कर लेते हैं? कहा सर ट्यूशन से मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, काम कीजिए, मैं आपको फ़िलहाल 2 ट्यूशन देता हूँ, आप उसको बढ़ाना शुरू कीजिए, और फिर बाकी अल्लाह मालिक है, इंतज़ाम हो जाएगा कुछ ना कुछ।
तो 2 ट्यूशन बेवकूफ़ साहब ने शुरू कर दिया। और फिर बकौल शाही जमील शाकरी की भाई उसके बाद मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ट्यूशन में इजाफा होते गया। और फिर 64 आते आते 64 में उनको रेलवे की मुलाजमत मिल गई, जमालपुर पोस्टिंग हो गई, वो चले गए। तो अब ये देखिए कि उस ज़माने के ऐसा नहीं है, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ साहब ही अकेले ऐसे आदमी थे, लेकिन उनके अंदर भी ये सिफत थी तो बड़ी बात थी। और जाहिर बात है कि एक शाही जमील की बात नहीं थी, कितने को उन्होंने मदद की होगी। ये तो उनका एक आदमी से समझ में बात आती है ना, एक शागिर्द को उन्होंने जब कुछ इतनी मदद की है तो दूसरे को भी क्यों होगी। इसलिए कि शाहिद तो वहाँ हमेशा नहीं होगा, ये आईए के बाद निकल गए, तो बीए तक उन्होंने तालीम की थी। ये बेवकूफ़ साहब की बात है। और एक बताऊँ मैं कि बहुत अच्छे मुशीर थे वो, मैंने आप कोई भी मशवरा लीजिए तो मशवरा देते थे बहुत अच्छा। एक बार तो शाही जमील वहाँ से आए, तो वो जब कलकत्ते आते थे शाही जमील शाकरी, तो हम दोनों बेवकूफ़ साहब के पास ज़रूर जाते, और मैं दरमियान में भी जाता था। कोई ऐसा मौका आया मैं चला गया, कुछ पूछना हो चला गया। मेरे वो साथ तो थे ही नहीं, 68 में उनका इंतकाल हो गया था, 69 में इनका इंतकाल हुआ था, मैं जाता था। और वो साथ की ज़िंदगी में मैं उनके पास जाता था। तो हम दोनों आते थे, मिलते थे उनसे, और जो खातिर मदाद करते थे वो जैसा पहुँचता उसके आधा घंटा या 20 मिनट के बाद चाय हाजिर, बिस्कुट हाजिर, जो उन्होंने बना रखा था एक सिस्टम के, जो भी मुलाकातें आएंगी हमको ये करना है। तो एक बार शाहिद ने कहा कि यार ऐसा है कि मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोट किया गया है, और उसके लिए TTE का वो ओहदा जो है, ओहदा जो होता है, जो रैंक जो होता है उनका, वो प्रमोशन करके ये दिया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कबूल कर लूँ या इनकार कर दूँ। तरक्की तो है ये, लेकिन तरक्की में परेशानी भी है। तो आप क्या मशवरा देते हैं? मुझसे कहा कि आप क्या मशवरा देते हैं? हम कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं इन सब बातों से वाकिफ़ नहीं हूँ कि मुझे मशवरा क्या देना चाहिए। और तो ऐसा कीजिए कि चलो हमारे साथ चलो, दोनों आदमी चलते हैं, सर के पास चलते हैं, बेवकूफ़ साहब के पास, जो मशवरा दे दे वो, उनका मशवरा कबूल, उनके मशवरा पर आपको बात चलिए। तो हम लोग गए, दोनों आदमी गए। जाने के बाद उनसे मैंने कहा, शाही जमील शाकरी ने कहा कि सर ऐसी सी बात है। तो बेवकूफ़ साहब कहा कि देखिए आपने मशवरा तलब किया है तो मशवरा तो मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं वजाहत के लिए और आपके मिजाज के मुताबिक मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है शाहिद जमील कि अगर आपके अंदर में 2 पैसा बनाने का मिजाज है तो इस प्रमोशन को कबूल कर लीजिए। तरक्की हुई आपकी ना, आप ऑफिस में काम कर रहे थे ना, ऑफिस में आप वैगन में, आप वैगन का इंचार्ज थे, क्या थे बताया था, तो या ऑफिस ही में काम करते अगर होंगे तो ऑफिस से आपको TTE लोग इसके लिए रिश्वत देते हैं। और आपकी तबीयत अगर 2 पैसा बनाने का है तो कबूल कर लीजिए, परेशानी है क्या बात। लेकिन अगर ये तबीयत आपकी नहीं है, ये मिजाज नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप रात की नींदें हराम करेंगे, रात भर ट्रेन में जागेंगे, आप सेहत ख़राब होगी। मैं मशवरा नहीं दूँगा। अगर ये तबीयत नहीं है तो 2 पैसे बनाने की तबीयत अगर आपकी नहीं है तो मत कीजिए, और है तो कर लीजिए। देखो शाही जमील चले आए और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इसलिए कि वो भी मिजाज वैसे इधर उधर करने वाला नहीं, 2 पैसा बनाने वाला नहीं। तो बहुत अच्छा मशवरा उनका हुआ। और शाही जमील के काबिल दाद कि उन्होंने उस्ताद की बात मान ली और उसी मशवरे पर अमल किया। दूसरा आदमी होता तो रिश्वत दे करके उस ओहदे को हासिल कर लेता या उस तरक्की को कबूल कर लेता। लोग तो उसमें जो रिश्वत देते हैं, लेकिन दोनों का कमाल, उन्होंने ये मशवरा दिया और उन्होंने शाही जमील ने ये मशवरा कबूल कर दिया। और एक बात बताऊँ मैं कि मैं बेवकूफ़ साहब का ना कॉलेज का शागिर्द और ना शायरी में शागिर्द, मेरे उस्ताद के दोस्त, मेरे उस्ताद के उस्ताद भाई, हम उनकी इज्जत करते थे और हमको वो अंजुम अदियाबादी के तौर पर जानते भी थे और शफ़क़त से पेश आते थे। सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि शाकिर कलकत्ती के जितने शागिर्द, सबके साथ वो बहुत ही मरवत और शफ़क़त के साथ पेश आते थे। और मौलाना आज़ाद हाल का
اور ماضی کا سینٹرل کالج کا سالانہ مشاعرہ جو ہوتا تھا اس کے لیے جہاں بزم شاکری کے دوسرے اراکین کے نام خطوط آتے تھے، دعوت نامہ آتا تھا، وہاں انجم عظیم آبادی کے نام بھی دعوت نامہ آتا تھا۔ تو اس سے میں سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بیکو صاحب کی بھی شفقت شامل ہو کہ بھائی ان کی بات ہی بھیجنا، یا پھر جو فہرست بنائی جاتی ہوگی بنی ہوئی ہوگی اس کے مطابق یہ دعوت نامہ آتا تھا۔ یہ عزیز لگتے تھے مجھے، تو میں ان سے بہت ساری بات پوچھتا بھی تھا بیکو صاحب سے۔ اور میں بتاؤں کہ بیکو صاحب کو میں نے ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ میں نے دیکھا کہ اگر فلم کی بات آ گئی ہے تو فلمی کچھ پرانی فلموں کی بات کرنے لگے۔ سنگر میں وہ نام لیتے تھے، آپ کا وہ جو بہت مشہور سنگر وہ کے ایل سہگل کا نام لیتے تھے، اور اخبارات کی بات آ گئی، اس کی بات آ گئی، اس کی بات، تو وہ اس کو بات کرتے تھے وہ۔ لیکن ہاں یہ کہتے تھے، ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا ہے کہ جب بھی پڑھو اخبار تو معیاری اخبار کا مطالعہ کرنا، سب اخبار کا نہیں۔ یہ ان کا ایسا خیال تھا تاکہ تمہاری اردو جو ہے وہ اور نکھر جائے، اور نہ بھی نکلے تو کم سے کم اردو جو ہے وہ ڈاؤن فال نہیں ہو جائے۔ میں نے یہ اپنے بیٹوں کو مشورہ کیا تھا، تو اس ان کا خیال تھا۔ تو میں ان سے کچھ پوچھتا تھا۔ میں بتا رہا ہوں یہ باتیں اس لیے بھی کہ ہماری نسل میں اگر یہ ہمارے پروگرام کو نسل نہیں سنے گی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی کام کی بات ہو اور آپ حضرات کے علم میں کوئی بات آ جائے۔ بیکو صاحب سے ایک بار میں نے کہا کہ ایسا ہے حضور کہ میں اس زمانے میں ہم لوگ حضور سے مخاطب کرتے تھے اپنے استاد کو، سر ور نہیں متلسل کا سر کا زمانہ تھا، سر بولتے تھے وہ جو ان کے کالج کے اسٹوڈنٹ ہو گئے تھے، ہم لوگ غیر اسٹوڈنٹ کالج کے جس سے وہ حضور سے اور سبھی استاد کو حضور سے مخاطب کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارے حلقے میں 3-4 شاعر ہیں ہم لوگ ہم عمر، اور اس میں سے ایک عروضی بھی ہیں، تو ایک مصرے کی تختی پر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، سب متفق نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم سے کہا کہ کیا مصرع ہے سنائیے۔ تو میں نے مصرع سنایا، آ کے میری جان کو قرار نہیں، یہی مصرع تھا۔ تو بیکو صاحب نے کہا پھر بولیے، تو انہوں نے آ کے میری جان کو قرار نہیں لکھ لیا۔ اور میں نے جو دیکھا مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ دیکھا کہ بیکو صاحب کی لفظ سے جو آواز آ رہی ہے، منہ سے جو آواز آ رہی ہے، تو لانگ شاٹ لانگ شاٹ لانگ شاٹ، اور وہ چھوٹی بڑی لکیر کھینچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ اردو میں انہوں نے تختی کی اور ہم کو بتایا کہ دیکھیے انجم صاحب اس کی تختی یہ ہے۔ تو میں نے اس پرچی میں نے رکھ لی کہ بھائی اپنے حلقے میں دکھاؤں گا، وہاں تو وہی بات ہوگی۔ لیکن میں ساری راہ یا سارا راستہ میں سوچتا ہوا رہا کہ بیکو صاحب نے انگریزی میں تختی کی، اردو میں بھی تختی کر سکتے تھے، لیکن کیا اردو میں تختی کرنے میں کوئی قواعد ہو رہی تھی جو انہوں نے پہلے انگریزی میں تختی کی اور تختی کر کے تب اردو میں تختی بتائی؟ تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ تک تو پروفیسروں کا میرا حلقہ تھا، وہاں سب کچھ سب تمام قسم کی بات ہوتی تھی، شعر و شاعری کی، ادب کی اور عروض کی سوال، لیکن کسی کو تو ہم نے انگریزی میں تختی کرتے ہوئے نہیں سنا اور نہیں دیکھا۔ بہرحال تو یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا تھا ہم کو، اور ایسا لگتا ہے، اور کسی نے بتایا بھی کہ بیکو صاحب اردو کے پروفیسر تھے، لیکن انہوں نے تو دراصل فارسی پڑھی تھی، اور وہ فارسی میں انہوں نے شاید ایم اے کیا تھا، اور انگریزی ان کی بڑی اچھی تھی۔ انگریزی میں ان کے مقالات مضامین شائع ہوتے تھے اخبار میں، رسالوں میں، اخبار میں رسالوں میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اردو کے تو پروفیسر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے انگریزی کو آخری دم تک اپنے ساتھ لگائے رکھا، انگریزی کا مطالعہ کرتے رہے، انگریزی میں لکھتے رہے اور انگریزی میں پڑھتے رہے۔ تو یہ خوبیاں بیکو صاحب میں تھیں۔ جس استاد میں جتنی خوبیاں رہیں گی ان کے شاگردوں میں کچھ نہ کچھ تو اثر آ ہی جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے ان کے جو پڑھائے ہوئے ہیں وہ ان میں تو ہے۔ ابھی دیکھیے کہ ان کے شاگردوں میں ہمارے ڈاکٹر
डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मंसूर आलम भी हैं, जिन्होंने बेखुद की नसरी शनाख्त किताब तशरीफ़ दी है या तसनीफ़ की है, दोनों बातें हैं। तो उनकी भी अंग्रेज़ी मैं सुनता हूँ माशाल्लाह, तो उन्होंने देखता हूँ मैं, तो उतनी अंग्रेज़ी तो मैं नहीं जाना जितनी अंग्रेज़ी वो जानते हैं, लेकिन जो जिस अंदाज से वो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ता हूँ, तो लगता है कि भाई अंग्रेज़ी में उनको भी बहुत ज़्यादा कमाल रहा होगा। तो एक बार मंसूर ने बल्कि बताया हुआ था कि देखिए हम लोग फ़ारसी वाले हैं और फ़ारसी वाले की अंग्रेज़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए कि वो हम लोग अंग्रेज़ी में तो फ़ारसी पढ़ते हैं, मुमकिन ये बात भी सही हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ साहब की अंग्रेज़ी भी बड़ी अच्छी थी और उन्होंने हमेशा अंग्रेज़ी को अपने साथ लगाए रखा, उनसे काम लेते रहे, उनको पढ़ते रहे। बेवकूफ़ साहब को अल्लामा रज़ा अली वाशद सिर्फ उनके लिए नहीं, बेवकूफ़ साहब को भी मैं ये कहूँगा कि बेवकूफ़ साहब को भी अल्लामा रज़ा अली वाशद बहुत ही अजीज रखते थे। तो इसका सबूत ये मिलता है कि मकातिब वाशद ऐसा हुआ कि सन 50 के फ़िरक़ावाराना हंगामे के बाद एक यहाँ से हिजरत का रुझान पैदा हुआ और कलकत्ते से जो क्रीमी लेयर मुसलमान थे, उर्दू वाले थे, यहाँ से शिफ्ट करके गए। उसमें एक काफ़िला चला गया रज़ा अली वाशद के शागिर्दों का भी, और उनके अलावा भी जो शागिर्द यहाँ से बंगाल में शागिर्द थे, सहाफ़ी थे, मौलवी थे, प्रोफेसर थे, उन लोगों का भी काफ़िला चला गया। तो हुआ ये कि बेवकूफ़ साहब ने सारी ज़िंदगी तो कलकत्ते में गुजारी, सिर्फ 50 में चले गए, लेकिन उनकी तबीयत वहाँ से लगती नहीं थी, लेकिन करना क्या था, घर वालों के साथ थे। तो उन्होंने ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू किया और वाशद साहब ने बिला नागा सबको खत लिखा था। आज बेखुद को लिखा, कल शाकिर को लिखा, परसों मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र को कश्मी को लिखा। इस तरह से जो उनके मिलने जुलने वाले थे, जो शागिर्द थे, जो हम असर थे, सबको वो खतूत लिखते थे। तो मकातिब वाशद जो किताब है, जो बज़्म शाकिरी के शम्स प्रेस से जो किताब जारी हुई थी, अब उसकी इश्तिहार हुई थी, उसमें जो खतूत मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा खतूत अगर हैं तो बेवकूफ़ साहब के नाम से हैं। एक बार मंसूर साहब ने कहा था कि अंजुम भाई करीब मेरे ख्याल 2 सबसे ज़्यादा खतूत जो है बेवकूफ़ साहब के नाम है अल्लामा रज़ा अली वाशद के, जबकि मकातिब वाशद के कम खतूत शाये हुए, क्योंकि भाई उसमें जितनी गुंजाइश हुई होगी उतनी शाये हुई है। तो ये बेवकूफ़ साहब का, और ये जमील मजहरी कह रहा हूँ मैं, बेवकूफ़ साहब का ये मामला था। और दूसरी बात ये है कि जामे बखूरी तो उनकी ज़िंदगी में शाये हो गई थी, लेकिन उसके बाद से बेवकूफ़ साहब तरजीब नहीं दे सके अपने शरी मजमूआ करके। उस ज़माने में भी वो पाबंदी के साथ कह रहे थे। एक बार मुझसे बेवकूफ़ साहब ने कहा था कि अंजुम साहब, मैंने शायरी पर उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो दूसरे शायर दिया करते हैं, या मुझे जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं शायरी से कभी गाफिल हो गया। जब मुझे फुर्सत मिलती थी, जब मैं अपने काम से फारिग रहता था, फुर्सत में रहता था, उस वक्त मैं शायरी की फ़िक्र करता था, इसलिए कि शेरी फ़िक्र के लिए वक्त चाहिए। अगर मैं शायरी को ओढ़ना बिछौना बनाता तो आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और ये बिल्डिंग नहीं होती, मैं भी सबकी तरह, सब शायरों की तरह मफलूकुल हाल होता। उन्होंने सब शायरों का, सब प्रोफेसरों ने कहा, सब शायरों की तरह मफलूकुल हाल होता। तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ साहब एक ज़िम्मेदार शख्स थे। उन्होंने अदब को भी अपना वक्त दिया, शायरी को भी दिया, अपने बेटों के लिए भी दिया, अपने बाल बच्चों के लिए भी दिया, अपने शागिर्दों के लिए दिया, अपनी मिल्लत के लिए दिया, अपने कौम के लिए दिया, हिंदुस्तान के लिए दिया। ये तमाम खूबियाँ एक शख्स में जमा हो जाती हैं, जिन्हें हम प्रोफेसर अब्बास अली खां बेवकूफ़ कहते थे, कहते हैं और करेंगे। बेवकूफ़ साहब के हवाले से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बुरा दिन आया। बुरा दिन ये आया कि एक ज़माने में DIR के तहत बहुत से मुसलमानों को और उर्दू वालों को जिंदा में डाला गया, कैद दी गई। उसमें बेवकूफ़ साहब भी शामिल हुए थे। और अब क्या किया जाए कि ऐसा मामला हो गया था।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور بڑا سیاہ دور تھا، بھیانک دور تھا۔ بیخود صاحب نے بھی قید و بند میں کچھ دن گزارے، لیکن آنے کے بعد گلا شکوہ تو نہیں کیا، لیکن کچھ بوجھ سے گئے تھے۔ اور انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ انجم صاحب، میں نے اپنے مقدور بھر، میری جتنی سکت تھی، میں نے بال بچوں کو پڑھانے لکھانے میں، انہیں کامیاب انسان بنانے میں، انہیں صحیح راہ پر چلانے میں کبھی میں نے کوتاہی نہیں برتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بال بچوں کی زندگی کو ترک کر کے کوئی دوسرا کام میں نے کیا ہوں۔ میں نے دوسروں کو بھی دیکھا ہے، اپنے شاگردوں کو بھی دیکھا، ملت کے لوگوں کو بھی دیکھا، لیکن میرے پر کیا فرض تھا؟ میرے پر فرض تھا کہ میں اپنے بال بچوں کو پہلے دیکھوں، اور میں نے دیکھا۔ اب اس میں میری شاعری جیسی بھی رہی ہو، پھیکی رہی ہو، اچھی رہی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے شاعری کو اوڑھنا بچھونا کبھی نہیں بنایا تھا۔ یہ بیخود صاحب کا اپنا یہ خیال تھا۔ اور میں یہ کہوں گا، اچھا ایک واقعہ میں آپ بتانا چاہوں گا، میں نے اپنے مضمون میں اس کو لکھا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک بار بیخود صاحب سے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ میں نے ایک خطا کہا ہے جسے میں اس ڈر سے نہیں پڑھتا ہوں مشاعرے میں کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان خطا سن کر کے خفا ہو جائے یا مجھ پر کوئی الزام دھر دے۔ تو کہا کہ یہ کیا بات ہے، ایسا کہا خطا کہہ دیا آپ نے بھائی کہ آپ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم کہا ہاں میں نہیں پڑھتا ہوں، سر سنائیے۔ تو میں نے خطا سنایا۔ خطا یہ تھا کہ حور و غلما کے طلبگار میری بات سنو، حور و غلما کے طلبگار میری بات سنو، ہاں سنو واعظ دیدار میری بات سنو، خدمت خلق ہی افضل ہے عبادت سب سے، خانقاہوں کے پرستار میری بات سنو۔ تو بیخود صاحب نے کہا کہ کمال کرتے ہیں بھائی، آپ تو پہلے مشورہ کر لیا ہوتا ہم سے، آپ نے نہیں پڑھا تو غلط کیا۔ بھائی یہ تو قرآن کی بات آپ فرما رہے ہیں، اس میں کہاں سے کوئی ایسی بات ہوگی جو کہ وہی مسلمان آپ سے رنگ ہو جائے گا، ایسی بات تو نہیں ہے، پڑھیے شوق سے پڑھیے اس کو۔ تو میں نے کہا کہ سر مولانا ایسا ہے کہ مجھے کوئی خوف لگ رہا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، تو قرآن کی بات ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں ہے کہ انسان کو پہلے دیکھو۔ آپ نے کہا خدمت خلق ہے، اب خدمت خلق ہے افضل ہے عبادت سب سے، اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ سے یہ حکم دیتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ بیخود صاحب کے کہنے کی وجہ سے میں نے اس قطع کو پھر پڑھنا شروع کیا، اور ان کے بال بچے سبھی اچھی حالت میں، سبھی اچھے اچھے پوسٹ پر رہے، اور اچھے سے مراد میرا یہ نہیں کہ بہت اعلیٰ پوسٹ پر گئے، لیکن جو جہاں رہے اپنا ایک وقار کے ساتھ رہے، ایک مرتبہ کے ساتھ رہے، ایک مرتبہ ان کو ملا، اور جو انہوں نے راستہ بتایا تھا وہ راستہ پر وہ لوگ چلتے رہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ادھر کئی برسوں پہلے ان کے فرزند نے جو ہے کلیات بیخود کا اجرا کیا، اور پروفیسر عباس علی خان بیخود لٹریری فاؤنڈیشن کا قیام ہوا، جس کی جانب سے یہ کلیات منظر عام پر آیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت لینے سے پہلے ہی چاہوں گا کہ ان کے چند اشعار جو ان کے غزل کے اشعار ہیں میں پیش کر دوں، اور حضرات میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں نے جو اپنے حافظے کو حافظے کے ساتھ، حافظے کے تحت یا حافظے کے بلبوتے پر جتنی باتیں کہی ہیں وہ حافظے کے بلبوتے پر ہے، اور تحریری طور پر نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس سے پروفیسر عباس علی خان بیخود کے تمام پہلوؤں کو تو نہیں، کم سے کم کچھ پہلوؤں کا احاطہ کر لوں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ پروفیسر عباس علی خان بیخود ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جسے ہم نہ کل بھلا پائے تھے، نہ آج بھلا پائیں گے، اور نہ کل بھلا پائیں گے۔ انہی کے ساتھ میں ان کے چند شعر کے بعد میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ ان کا مطلع ہے غزل کا کہ ان کی مرضی نظر نہیں آتی، ان کی مرضی نظر نہیں آتی، زندگی راہ پر نہیں آتی۔ مطلب ہے کہ ان کی مرضی نظر نہیں آتی، زندگی راہ پر نہیں آتی، اور زندگی میں کبھی اجالا ہو، زندگی میں کبھی اجالا ہو، کوئی ایسی سحر نہیں آتی، زندگی میں کبھی اجالا ہو، کوئی ایسی سحر نہیں آتی۔ اور ایک ذرا دل کہیں ٹھہر جائے، ایک ذرا دل کہیں ٹھہر جائے،
کوئی منزل نظر نہیں آتی، مہربانی کی ہے نظر مجھ پر، مہربانی کی ہے نظر مجھ پر، خیر دل کی نظر نہیں آتی، موت برحق ہے موت آئے گی، موت برحق ہے موت آئے گی، ہاں مگر وقت پر نہیں آتی۔ دوستو، آپ اگر پروفیسر بیکھوت کی شاعری اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے بیٹے غضنفر علی خاں اور صفدر علی خاں کی ترتیب دی ہوئی کتاب کلیات بیکھوت کا مطالعہ کریں۔ دوستو، آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ آپ سے میں چینل یوٹیوب چینل ان سے ملیے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ پھر ملوں گا میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو بحیثیت شاعر بھی ہوں گے، بحیثیت نثر نگار بھی ہوں گے۔ اللہ حافظ۔